पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल तो प्लस टू सेकेंड क्लास पिला माने एमआईएल ओडिया रा एटा सिलेक्शन क्वेश्चन बोली भाबिबनी एटा तम मानको पय नेक्स्ट कोन ना प्रैक्टिस पय बुझेला तमरे किंतु आ भितर तमरो क्वेश्चन किछिटा आसो सिलेक्शन कहा कोते ना जोटा सबु टू सिलेक्शन आ किछि पढिया दरकार नै ना मु कोछि सबु पढिबो आ भितर किछि सिलेक्ट तमे कोइ पाहि जिवो बुझेला तो एटा हमें प्रैक्टिस पय आनछु समय 3 घंटा रे हमें 80 मार्क रे केतेटा करि पारछु बुझेला समय 3 घंटा रे हम 80 मार्क रे केतेटा करि पारुछु तो चलो हम स्टार्ट करिया पिला माने वीडियो देखिया पूर्व चैनल ने नथिले सब्सक्राइब कर दबा बेल आइकन को दबे दबा नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो तो देखिबा क्वेश्चन एमएलओ तो क्वेश्चन पैटर्न जानी सारछ पिला माने तो एक मार्किया एमसीक्यू 5टा आसीबो तो से 5टा को कोन गणतंत्र रे जनतार शासन किपरि हेबा स्वाभाविक परोक्ष कल्पित स्वप्निल दुष्प्राप्य किपरि हेबा ना परोक्ष गणतंत्र रे जनतार शासन परोक्ष हेबा स्वाभाविक नेक्स्ट आजिकाली किए शांति और मैत्री सबु माटी दे निजे कांगाल होई बसी थांती जगन्नाथ महादेव पितामाता देश सेवक कौन हम पिला माने ना जगन्नाथ कौन ना जगन्नाथ तो पिला माने आ गोटे कथा कहि दउची तमाने एमआईएल ओडिया रो सिलेक्शन 2 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन सब ने आसीबी तो आज तुम मैंने चैनल ले देखी दबो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन बुझेला लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन तुम मानको पई ने आछी तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण तो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन तुम मैंने देखि न बस सेति के लॉन्ग क्वेश्चन पढिबो आ कोनोसी भी लॉन्ग क्वेश्चन तुमको देखिबा नै ता भितर तुमरो क्वेश्चन 100% गारंटी ता भितर क्वेश्चन आसीबो बुझेला ता बाद किछि भी आसीबोनी सिलेक्शन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सेटा किंतु सिलेक्शन क्वेश्चन देखि नबो एमआईएल ओडिया क्लास कर साला परे लॉन्ग क्वेश्चन ता जाई कि देखि नबो बुझेला कर देला एटा कहली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने गण शिक्षा और गण चेतनार अभाव थिबा जाय केउ शासनर सफलता आशा करिबा विडंबना मात्र राजतंत्र गणतंत्र अमलतंत्र विश्वतंत्र कोन हबो ना गणतंत्र नेक्स्ट केउ मानकु तालीम करी फौज पोशाक पिंधाइले देशर स्वाधीनता रही परिबो नाही युवक वृद्ध निरन्न मूर्ख लोक सैनिक कोन हबो ना निरन्न मूर्ख लोक नेक्स्ट केउ अंचल को लेखक सूक्ष्म शाढ़ीर गंताघर बोली कहिसंती कटक भुवनेश्वर नीलाचल संबलपुर कोन हबो पिला माने ना संबलपुर को कहिसंती सूक्ष्म शाढ़ीर गंताघर तापरे एक मार्किया क्वेश्चन 3टी करबा केउ राजाको महाकीर्ति चित्रोत्पला मेखला परि दिसुची ना मरकत केसरी राजाको महाकीर्ति चित्रोत्पला मेखला परि दिसुची नेक्स्ट गणतंत्र रे आमर आजिर अवस्था पई काहाकू दायी करा जायछि ना गणतंत्र रे आमर आजिर अवस्था पई निजको दायी करा जायछि नेक्स्ट काहार मस्तकरे पतन कथाटी सर्वत्र उज्जवल अक्षर लिखित होई रहिछि ना उत्कलमणि गोपबंधु दास उत्कलर महा तो गणतंत्र आज अवस्था में किए दे हमें निजे काहाको मस्तकर पतन ना अहंकारी कौन ना अहंकारी बुझेला एटा भूल आंसरटा कहिदेली पिला माने सॉरी तो काहार मस्तकरे ना अहंकार मस्तकरे पतन कथाटी सर्वत्र उज्जवल अक्षर लिखित होई रहिछि तापरे 2 मार्किया क्वेश्चन जे कोन से में 2टी करबा तो 40 रु 50 माने 4 रु 5 धरि हमें लिखिबा 2 मार्किया बुझेला जेतो 80 मार्क क्वेश्चन टिके अधिका लिखिबा जीवनर परम काम्य कोण तो प्रबंध फास्ट लिखिबा पुष्पपुर वर्षावरणर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही सौंदर्जित धनरे उदार पोषण सुंदर स्वास्थ्य और निर्मल मन मानव जीवनर परम काम्य नेक्स्ट केउ केउ देशरे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे विषय 3 तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा जेउ देशरे जनता निज अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंधरे अज्ञ से देश मानकरे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे
ନେକ୍ସଟ, ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ନହେଲେ କଣ ହେବ? ତ ବିଷୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତନ, ଲେଖକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଫୁରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ। ତ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କଣ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ? ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ ନା ବିଷୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତନ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତନ କଣ ନା ଲେଖକ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଯୋଜନା ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କାହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନୀଳାଚଳ ହେଉଛି କଣ ନା କମଳ କେଶର, କାରଣ ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନୀଳାଚଳକୁ ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। 3 ତୁଣ୍ଡର ଆସିଛି। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କ କଣ ନା ଲେଖକଙ୍କ ମାନେ ଏଇଟା ବି ସେଇ 3 ତୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। 2ଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଉ ବିଭାଗ ନା ଏଇଟା କବିତା ବିଭାଗ ଆସିଲା। ନବମାମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ନବମାମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହା କୁହାଯାଇଛି? ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ନବବିବାହିତା ରୁକ୍ମିଣୀ। ତ କାହା କୁହାଯାଇଛି ନା ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ଏଇଟା ହବ ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟା ପତ୍ନୀ। ନେକ୍ସଟ, ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି କିଏ ହସିଥାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର। କିଏ ହସିଥାନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅସ୍ତାଚଳ ଆସନରେ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଆକାଶରେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଦାନ ବାରିଧି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ସୀତା ଦେବୀ, ବଶିଷ୍ଠ। କିଏ ନା ସୀତା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ, ଲେଖକ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଜଳଧାରା, ଛାୟା। କଣ ହବ ନା ଛାୟା। ନେକ୍ସଟ, ପାପର୍ଜିତ ଧନରେ ପୁନର୍ବାର କିଏ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ପ୍ରଜା, ରାଜା, ଖଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ନା ରାଜା। କିଏ ନା ପାପର୍ଜିତ ଧନରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ 3ଟା କରିବା। ସୀତା ଦେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନବମାମା ଆଚରଣ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ କବି କ୍ରୂର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ନା କାଳକୁ। ନେକ୍ସଟ, ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ସିପାହୀକୁ କବି ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବିତା ବାର୍ତ୍ତା। ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବାସ୍ତବ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯୁକ୍ତ ଜଡ଼ ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଥିଲା? ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି କଣ? କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ବଡ଼ପଣ। ସର୍ବଶେଷୀ ନୀତିକୁ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଡ଼ପଣ ନିନ୍ଦା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ବଡ଼ପଣ ନିନ୍ଦା କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା କଣ? ନା କବି ହଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ବଡ଼ପଣ
ନିନ୍ଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ମଜବୁତ ବା ଭଙ୍ଗୁର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଯଶସ୍ୱୀଳ ମହିୟାନ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଚଳି ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ କାଳର ବଜ୍ରଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ବଡ଼ପଣ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ କବି ବଡ଼ପଣକୁ ନିନ୍ଦା କହିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ମୋହି ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ଦାନବାରିଧି ରୂପେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏବଂ ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପେ ସୀତା ଚିତ୍ରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଦାୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତା ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରିବ। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ନହେଲେ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଣ ନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ। କିଏ ରାତିସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା? କିଏ? ବିଜୟ, ଅରୁ, ରାୟବାହାଦୁର, ଗୋପାଳ। କିଏ ନା ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପାଳ କେଉଁ ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା? କ୍ୟାନ୍ସର, ସନ୍ନିପାତ, ଜ୍ୱର, ମଧୁମେହ। କଣ ହବ ନା ସନ୍ନିପାତ। ନେକ୍ସଟ, ନିରାଶବାଦୀ ଭାବେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ଜଣାଶୁଣା? ବଗ, ଘରଚଟିଆ, କାଉ, ମୟୂର। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା କାଉ। ନିରାଶବାଦୀ ଭାବେ କାଉ ଜଣାଶୁଣା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଦାବୀ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାୟବାହାଦୁର, ବିଜୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅରୁଣ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଅରୁଣ। କିଏ ନା ଅରୁଣ। ନେକ୍ସଟ, ଏ ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାହା କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୀତଶଯ୍ୟାରୁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଖର, ଅଜଗର, ଅହିରାଜ, ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। କଣ ହବ ନା ଅହିରାଜ। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତର 10 ସପ୍ତାହରେ ମାସଟିଏ ହେବ ବୋଲି କାହାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା? କାହାର ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ 10 ସପ୍ତାହରେ ମାସଟିଏ ହେବ ବୋଲି କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିବା ଜନତାର କୁହାଟକୁ ଲେଖକ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିବା ଜନତାର କୁହାଟକୁ ଲେଖକ ଶତସିଂହର ଗର୍ଜନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ? କାହାକୁ ନା ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କୁ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦବର୍ଗ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଗଳ୍ପ ଆକାଶକ ଇଚ୍ଛାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରାଜସେବା ନିମନ୍ତେ କଚ୍ଛପର କିଞ୍ଚିତ୍ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କଥା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା? କେଉଁ କଥା ନା ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବାହାରର ଜୟନାଦ ରାୟବାହାଦୁର ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଳକା ପରି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ମିସେସ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କଥାରେ ହସି ପକାଇ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ନା ଗଳ୍ପ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପୋଇଲିମାନେ ଓ ମୂର୍ଖ ଚାକରମାନେ କେହି ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଡାକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କିସମିସ ମହାପାତ୍ର? କେହି କଣ ଡାକନ୍ତି? ମିସ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। କଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ପଶେନା ବୋଲି ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି। କିଏ ଡାକେ ତ କିସମିସ ମହାପାତ୍ର, କେହି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, କେହି ଫିସଫିସ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ହସି ପକାଇ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, 3 ମାର୍କିଆ, ମହାକାଶରେ କଚ୍ଛପ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିବାର ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ନା ଗଳ୍ପ ଆକାଶକ ଇଚ୍ଛାର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ମହାକାଶରେ କଚ୍ଛପ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିବାର ଦେଖି ଘରଚଟିଆ ଓ ବତାସୀ ଭଳି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ
ବିମୁଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରା ଓ ଚିଲ ଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି ବଗମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଦେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସନନ୍ଦଟିରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏକ ଦରବାରରେ 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସନନ୍ଦଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦତ୍ତ ସନନ୍ଦରେ ଲେଖାଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପଦ୍ୟାଂଶ। ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ଆମେ ପଢିବା। ଆକାଶ ପବନ ଗର୍ଜି ମୋ କାନେ କହିଯାଏ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯହି ମୁଁ ଫେରାଏ ଆଜି ପେନି ଆଖି ତହି ଦେଖେ ବୋଲି ଦିନ ନିରିମାଖି। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା କରିଅଛି ହାଇ ହାଇ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ? ଚାରିଆଡେ ଦେଖେ ଧନୀର ଶୋଷଣ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯାବତ କଷଣ। ବହୁର ଲହୁତ ଶୋଷିନିଏ ଏକ ମୁହେ ହରିନାମ ଗାଇ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ? ରାଜା ଦେବତାଠୁ ବଡ଼ ଶହେ ଗୁଣ, ପୁରବ ଜନମୁ ଜାତ ଧନୀ ପୁଣ। ଧନୀର ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି କଥା କହି, ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଦିଏ ଖାଇ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ? ଧନୀର ଶୋଷଣ ନୁହଁଇ ଶୋଷଣ, ଦେବତା ଅଂଶୁ ତାର ଯେ ଜନମ, ସବୁ ଅବତାର ଧନୀର ଦୁଲାଳ ମାନିବାକୁ ହେବ ଭାଇ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 1 ମାର୍କିଆ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବେନି ଆଖିରେ କବି କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବେନି ଆଖିରେ କବି କଣ କରିଛନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି ନା ଯହି ମୁଁ ଫେରାଏ ଆଜି ବେନି ଆଖି ତହି ଦେଖେ ବୋଲି ଦିନ ନିରିମାଖି। ମାନେ ବେନି ଆଖିରେ କବି ଦିନ ନିରିମାଖିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା କରିଅଛ ହାଇ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ? ତାପରେ କଣ ଏଇଟା ଲେଖିବ? ବେନି ଆଖିରେ କବି କଣ ଦେଖିଛ ନା ବେନି ଆଖିରେ କବି ଦିନ ନିରିମାଖିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବିହୁନେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ହାଇ ହାଇ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଲା ଆକାଶ ପବନ କବିଙ୍କ କାନରେ କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଆକାଶ ପବନ ଆକାଶ ପବନ ଗର୍ଜି ମୋ କାନେ କହିଯାଏ ନାହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ଭଗବାନ ଅଛି କାହିଁ ବୋଲି କବି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ପବନ ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଚାରିଆଡେ କବି କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଚାରିଆଡେ କବି କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖ, ଚାରିଆଡେ ଦେଖେ ଧନୀର ଶୋଷଣ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯାବତ କଷଣ। ବହୁର ଲୋହିତ ଶୋଷିନିଏ ଏକ ମୁଖେ ହରିନାମ ଗାଇ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ? ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଧନୀର ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯାବତ କଷଣ ଚାଲିଛି। ଶୋଷକ ମାନେ ହରିନାମ ଗାଇ ଲୋହିତ ଲୁହକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଧନୀର ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଧନୀର ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ, ଧନୀର ଶୋଷଣ ନୁହଁଇ ଶୋଷଣ, ଦେବତା ଅଂଶୁ ତାର ଜନମ, ସବୁ ଅବତାର ଧନୀର ଦୁଲାଳ ମାନିବାକୁ ହେବ ଭାଇ। ମାନେ ଧନୀର ଶୋଷଣକୁ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେବତାର ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସବୁ ଅବତାର ଧନୀର ଦୁଲାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧନୀର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଧନୀର ଶାସ୍ତ୍ରରେ
हाँ ଧନୀର ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି କଥା କହି ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଦିଅ ଖାଇ ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ ମାନେ ଧନୀ ରାଜା ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖ ରାଜା ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ନା 100 ଗୁଣରେ ବଡ଼ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଧନୀ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧନୀ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଲା ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କରିବ 4 ମାର୍କ ପାଇବ ଏଇଟା କରିବ ଅଥବା କୋଉଟା କରିବ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିକି ତମମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିବ ତାପରେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ନା ତାର ବିଷୟ ବାହାର କରିବ ଏବଂ କଣ ବୁଝିଲ ତମେ ସେଇଆ ଖାଲି ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତମର ଆସିଲା କଣ ନା ତମର ପତ୍ର ଆସିଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ କଣ ନା ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ନହେଲେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲେଖିବ ନହେଲେ ଦରଖାସ୍ତ ବୁଝିହେଲା। ତ 5 ମାର୍କ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆସିଲା 11 ମାର୍କର ତମର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବ୍ୟାକରଣ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଖି ରଖିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ନଜର ରଖିବା ସମ୍ମୋହିତ ହେବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା ଠକିଯିବା କଣ ହବ ଆଖି ରଖିବା ହେଲା ନଜର ରଖିବା କଣ ନା ଆଖି ରଖିବାର ହଉଛି ନଜର ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଷିୟ କାଢିବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଦୋଷ କାଢିବା ଦୋଷ ବୁଝିବା ଦୋଷ ଦେବା ଦୋଷ ଲଦିବା କ୍ଷିୟ କାଢିବା କଣ ନା ଦୋଷ ଧରିବା କଣ ହବ ନା କ୍ଷିୟ କାଢିବା ହେଲା ଦୋଷ ଧରିବା। ନେକ୍ସଟ ମାନେ କ୍ଷିୟ କାଢିବା କଣ ଦୋଷ ଦେବା ଯୋଉଟା ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେହ ସୁହା ହେବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନା ସବୁ ବୁଝିଯିବା ସବୁ ଜାଣିବା ସବୁ କରିବା କଣ ନା ଦେହ ସୁହାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ନିପୁଣ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ନିପୁଣ ସେ ଦାର୍ଶନିକ ନା ଦର୍ଶନୀୟ ନା ଦାର୍ଶନିକ ନା ଦେଖଣା ହାରି କଣ ହବ ନା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ନିପୁଣ ସେ ହବ ଦାର୍ଶନିକ। ଦେଖ ଦାର୍ଶନିକ ଏଠି ହର୍ଷେଇ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଅଛି କୋଉଟା ହବ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘରେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏଇଟା ହବ ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ଷେଇ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ନିପୁଣ ସେ ହବ ଦାର୍ଶନିକ। ନେକ୍ସଟ ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଯେ ସେ କଣ ହବ ବୈଦେହୀ ବିଦେହୀ ବିଦେହ ବିଦଗଧ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେ ସେ ହବ ବୈଦେହୀ। ତାପରେ ନାଶ ଶବ୍ଦଟିର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ ନାଶର ଧ୍ୱଂସ ନା ଧୂଆପତ୍ର ନା ନାଶ କରିବା ନା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବା କଣ ନା ନାଶ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧ୍ୱଂସ କଣ ନା ଧ୍ୱଂସ। ନେକ୍ସଟ ପରିଚ୍ଛଦ ଶବ୍ଦର ଠିକ ଅର୍ଥଟି କଣ? ପରିଚ୍ଛଦ ପୋଷାକ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗ ଖଣ୍ଡ ପରିଚ୍ଛଦର ହବ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଆସିବ ସେଠି ହବ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ସମଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତର ହବ ଯୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ କଣ ହବ? ଲିଖିତର ମୌଖିକ ଅଲିଖିତ ସଂଶୋଧିତ ସଲିଖିତ କଣ ନା ଲିଖିତର ମୌଖିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆବୃତ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ଠିକ କରି ଲେଖ ଆବୃତ୍ତି 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 କୋଉ ଆବୃତ୍ତି ହବ ପିଲାମାନେ ଆବୃତ୍ତିର ହବ ଏଇଟା ଆବୃ ଦ୍ୱିତୀୟତରେ ହର୍ଷେଇ। ନେକ୍ସଟ ରସତୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ କରି ଲେଖ ରସତୀର୍ଣ୍ଣ 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 ରସତୀର୍ଣ୍ଣି କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ହବ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହବ ରସ ତ ଦୀର୍ଘ ନ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତମର ଏମାଇଲ ଓଡିଆର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୁ ପଢିବ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତ ଦେଖିବ ଏଇଟା ତମେ ଏମାଇଲ ଓଡିଆ ଦେଖି ସାରିଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦବ ସିଲେକ୍ସନ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।